عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ کورونا کے حوالے سے ماہرین نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ ماہرین نے بتا دیا کہ آخر کورونا کتنے سینٹی گریڈ تک مکمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے کورونا کے علاج کے لیے ایسا کیا بتایا گیا جس سے کورونا ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہرین نے ایسی کیا خوشخبری سنا دی کہ دنیا کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ماہرین نے بڑا راز کھول دیا ہے کہ کورونا وائرس کتنے ڈگری پر غیر فعال ہو سکتا ہے۔ نیز معروف طبی ماہر نے بھی لوگوں کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے کورونا کے علاج کے لیے گولیاں بتا دی۔ دوستو ماہرین نے آخر کار لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنا دی، ایسی خوشخبری جس کا لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ماہرین نے اس چیز سے پردہ اٹھا دیا ہے اور یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ آخر کورونا وائرس کتنے ڈگری تک غیر فعال رہ سکتا ہے۔ فرانسیسی سائنسدانوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پانی کے تقریباً نقطہ بال جتنا درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ فرانسیسی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کو اگر 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر 1 گھنٹے تک تپش دیں تو وائرس میں پھر بھی 1 سے 2 اور 2 سے 4 میں تقسیم ہو کر بڑھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ جب وائرس کو 92 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 منٹ تک تپش دی گئی تو وہ بالکل غیر فعال ہو گیا۔ ان کے مطابق جب اس وائرس کو اتنی تپش کا سامنا کرنا پڑا تو یہ اس تپش کے سامنے بالکل ناکام ہو گیا۔ امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے وائٹ ہاؤس کو پچھلے ہفتے اس چیز کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ موسم گرما کے درجہ حرارت سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ گرمی کی شدت اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کافی نہ ہوگی۔ اس حوالے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بے شک دھوپ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو یا آپ پورا دن سورج کی تپش کیوں نہ لیتے رہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کورونا وائرس ہو سکتا ہے، کیونکہ گرم موسم کے حامل ممالک میں بھی کورونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ہاتھ بار بار اور اچھی طرح سے صاف کریں اور اپنی آنکھوں، منہ اور ناک کو چھونے سے گریز کریں۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے قیاس آرائی کی جاتی رہی تھی کہ گرمی کی شدت بڑھنے سے کورونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سائنسدانوں نے بھی تحقیق کے بعد اسے افواہ قرار دیا تھا، کیونکہ جیسے ہی کورونا کی وبا نے دنیا میں اپنے قدم مضبوط کیے ویسے ہی لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی شروع کر دیں کہ کورونا کا علاج گرمی ہے، اگر موسم گرم ہو جائے گا تو اس کا علاج خود بخود ہو جائے گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے یہاں تک افواہ پھیلا دی کہ اگر آپ 10 سیکنڈز تک اپنی سانس روک سکتے ہیں اور اس دوران آپ کو کھانسی نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کورونا وائرس نہیں ہے، جبکہ سائنسدانوں نے اس بات کو بھی جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ عوام میں جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ ریسرچ کے مطابق دنیا میں سینکڑوں کورونا وائرس پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اب تک صرف 8 ایسے ہیں جو انسانوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان 8 کورونا وائرسز میں سے 6 کورونا وائرس انسانوں میں سردی اور زکام جیسی علامات ظاہر کرتے ہیں، جبکہ بقیہ 3 کورونا وائرس انسانوں کے لیے سنگین خطرات رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانوں میں پائے جانے والے کورونا وائرس 5 قسم کے ہیں، جو سب سے زیادہ عام جنہیں NL63 کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ UK-H1 اور OC432229E وائرس عموماً معمولی یا درمیانے درجے کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ CDC کے مطابق دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں کم از کم ان میں سے ایک وائرل انفیکشن کا شکار لازمی ہوتے ہیں اور زیادہ تر افراد خود بخود ہی اس سے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کو اس لیے خطرناک کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلدی منتقل ہو رہا ہے، اور ایسا شخص جس میں اس کی کوئی علامات موجود نہ بھی ہوں تو وہ بھی دوسروں کو یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے معروف پروفیسر ڈاکٹر رؤوف نیازی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے گولیاں تجویز کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے سب سے زیادہ مقبول طبی ماہر نے ایک ایسی گولی تجویز کی ہے جو HCQ 200 mg، آکسیکلر 200 mg اور پلیکنیٹ 200 mg میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر رؤوف نیازی نے اس حوالے سے تجویز دی ہے کہ جب تک کورونا کی وبا جاری ہے ان میں سے کوئی ایک بھی گولی خاندان کے تمام افراد ہر 3 ہفتوں میں 1 مرتبہ استعمال کریں، جو کہ کافی حد تک مفید ثابت ہوگی۔
उन्होंने ये भी कहा कि इन गोलियों का बुनियादी तौर पर मकसद कोरोना के बायस फेफड़ों के नुकसान से बचाना है, ताकि सांस में दुश्वारी के डरावने ख्वाब से बचा जा सके, जो कि बाआसानी किसी की भी जान ले सकता है। इसी हवाले से फेफड़ों के एक मारूफ डॉक्टर का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की अदम मौजूदगी में हाइड्रोविक्सी क्लोरोक्विन की इफादियत पर बहुत से मुबाहिसे हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई भी दुरुस्त या गलत जवाब दस्तयाब नहीं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये भी अंदाजा होता है कि कोविड-19 एक सांस का वायरस है। प्रोफेसर नियाजी ने इस हवाले से बात करते हुए मजीद कहा कि उन्होंने लोगों को जिन अद्वियात का मशवरा दिया है वो उन्होंने बैरून मुल्क की गई तहकीक की रोशनी में दिया है, जिसके बायस ये बज़ाहिर मुमकिन है कि 200 mg या 400 mg की एक खुराक कोरोना वायरस को रोकने के लिए फेफड़ों के टिश्यू का मुनासिब हुजम फराहम कर सकती है। इसी हवाले से अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आदादो शुमार के मुताबिक अगरचे 200 mg की एक खुराक के बाद आधी जिंदगी 22 दिन है, लिहाजा हर 3 हफ्तों में एक खुराक कोरोना वायरस से बचाव के लिए काफी होनी चाहिए। इससे पहले ये भी मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदानों ने अपनी रिसर्च में ये कहा है कि कोरोना का इलाज मलेरिया की वैक्सीन से भी किया जा सकता है। फिर कई ममालिक में बाकायदा कोरोना के मरीज को मलेरिया वैक्सीन भी दी जाने लगी, ताकि इससे मरीजों का इलाज बेहतर हो सके। और इसी तरह एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि HIV की वैक्सीन भी कोरोना की वबा से निमटने के लिए कारआमद साबित हो सकती है, जिस पर दुनिया के माहिरीन ने इत्तफाक भी किया। और इसी तरह अमेरिका में भी कोरोना के मरीजों को HIV की वैक्सीन दी जाती रही है। पूरी दुनिया में इस हवाले से रिसर्चेस जारी हैं। कुछ रोज पहले इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन की एक रिसर्च सामने आई और उनका ये कहना था कि कोरोना के इलाज में एंटी पैरासिटिक दवा काफी हद तक कारआमद साबित हो सकती है। अब तक पूरी दुनिया के ममालिक में कई रिसर्चेस की जा चुकी हैं, लेकिन ताहाल कोरोना की वबा से निजात के लिए कोई मौसर दवा इजाद सामने नहीं आ सकी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और पूरी दुनिया इस हवाले से सर जोड़कर बैठी है कि जल्द अज जल्द इसका कोई बेहतरीन हल निकल सके। अब देखना यह है कि कोरोना के हवाले से अब क्या पेशरफ्त सामने आती है, क्योंकि जो अभी तक का बायोडाटा सामने आ रहा है, पूरी दुनिया में तहकीकात जारी हैं, लेकिन किसी भी तहकीक में इस बात का हतमी फैसला नहीं किया गया कि इससे वाकई कोरोना से लड़ने में फायदा होगा। तो दोस्तों, दुनिया के तमाम डॉक्टर हजरात की जो तहकीकात हैं वो अभी तक जो है वो इतनी कामयाब और कारगर भी साबित नहीं है और ना ही मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन इस हवाले से जैसे कहा जाता रहा है कि 18 माह का वक्त दरकार है, लेकिन जितना भी जल्दी काम किया जा सके इस पर ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी और तमाम दुनिया को सप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त जरूरी जो अहम और हमारे लिए मौसर बात हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और जितने भी दूसरे इदारे हैं वो पाकिस्तानी अवाम को ये बार बार बात कह रही हैं कि अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस आपके घर तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे खुद बाहर लेने नहीं जाते हैं। लेकिन इन तमाम तर तंबीहात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को हमने सड़कों पर देखा है, गैर जरूरी तौर पर गलियों में खड़े हुए, सड़कों पर, चौराहों पर, चौकों पर खड़े हुए देखा है। तो इस बात की समझ नहीं आती है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को हो क्या गया है। मुझे तो ये डर है कि अगर पाकिस्तान में इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि जो भी शख्स बाहर निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी, तो हमारी पाकिस्तानी कौम तब भी बाहर देखने के लिए जरूर निकलेगी कि आखिर देखते हैं कि हुकूमती इदारे जो हैं या पुलिस है या आर्मी है वो किस तरह से किसी को गोली मारती है। अगर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर शेर छोड़ दिए जाएं कि इसके खौफ और डर से पाकिस्तानी अवाम घरों में बैठी रहे, तो पाकिस्तानी अवाम फिर भी कहीं बाहर ना निकल आए कि हम शायद अपनी आंखों से अपनी गली में घूमते हुए शेर को देख लें। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो बेसिकली एक तमाशाई के तौर पर ज्यादा जानी जाती है और यही वजह है कि हम ज्यादा ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं। दोस्तों, हम चूंकि मीडिया के लोग हैं, हमारी मजबूरी है विजिट करना, रिपोर्टिंग करना और आप तक इस तरह की अहम खबरें लाने के लिए हमें बाजारों में, मार्केट्स में जाना पड़ता है। कल ही मेरा एक जो है ऐसा ही इत्तफाक हुआ, मार्केट में गया, वहां पर एक शॉप बंद करवाने के लिए पुलिस जमा थी। पुलिस एक शॉप को बंद करवा रही थी, लेकिन वहां पर इतना हुजूम जमा हो गया था
कि देखकर हैरानगी होती थी कि आखिर इन लोगों को डर क्यों नहीं है। और पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उस हुजूम को जो है वो मुंतशिर किया जा सके, लेकिन अवाम है कि फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर जमा हो जाती थी। तो इसलिए दोस्तों ये बड़ी अफसोस की बात है जो कि अभी इसका कोई इलाज भी मुमकिन नहीं है। हमें अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी कोई तकलीफ होती है तो हम सेहत के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लगा देते हैं, लेकिन जब ये बात हमें बार बार बताई जा रही है कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है, अभी तक इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो फिर भी उसके बावजूद हम इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। हमें अपना मुहासबा करना होगा, अपने अच्छे और बुरे की तमीज करनी होगी। ये जरूरी नहीं है कि जब तक हमारी आंखों के सामने हमारे किसी अपने को ऐसी मुश्किलात का सामना हो तो फिर ही हम सीखेंगे, या अल्लाह ना करे हमें खुद इस तरह के मसाइल का सामना हो तो फिर हम सीखेंगे। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और फिर हम पछतावे के सिवा और कुछ भी हासिल ना कर सकें। इसलिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए और कोरोना वायरस से महफूज रहिए। दोस्तों ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।